பஞ்ச நட்சத்திரங்களின் உயர்வுக்காக குரல் கொடுத்த பாடும் நிலா எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு வருகின்றார். ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி கொரோனா தொற்று என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார். அவரது உடல் நிலை மோசமடைந்ததால் அவசர சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டன. அமெரிக்க, பிரித்தானிய வைத்தியர்களின் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அவரது உடல்நிலையில் மாற்றம் ஏற்படாத நிலையில் ஒரு அச்சம் நிலவியது. அவரது சக நண்பர்கள், கலைத்துறை நண்பர்கள், கோடான கோடி ரசிகர்கள் மத்தியில் இந்த அச்சம் மேலெழுந்ததன் காரணமாக எல்லோருமே பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபட்டார்கள். இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் வீட்டில் விளக்கேற்றி பிரார்த்தனை செய்தார். ஏஆர் ரகுமான் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார். இது இயக்குனர் பாரதி ராஜா அவர்கள் முன்மொழிந்த பிரார்த்தனை கோரிக்கை. அது வெற்றி அளித்தது என்று எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்களுடைய புதல்வர் எஸ்பிபி சரண் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். A very good evening to everybody. Before I get to the update, I just wanted to clarify a few things. There was a news report this morning from somewhere that Dad was COVID negative. My PRO, Mr. Nikhil Murugan, actually did consult with me, but unfortunately, because I was in the middle of a puja, I wasn't able to see the press note properly. I don't know where he got it from, but I had okayed the issuance of the press note, and then I came to know what the matter was, that it was reported that Dad is COVID negative. Just to clarify a few things, regardless of Dad being negative or positive, it doesn't change the status that Dad is in right now. The hospital has issued a press note this evening saying that he continues to be on ventilator and ECMO, and the medical team is completely following him and making sure that he's comfortable and he would be on a path to recovery. Having said that, I want to tell you all that I had gone to visit Dad close to 2 weeks. I think it's been about 2 weeks since I saw him last. He's awake. His medication is waning out, which is putting him under sedation. He's though not wide awake, there are still residual effects of the sedation. He saw me, he recognized me. I had a brief conversation with him. I asked him how he was doing. I had passed on all your blessings and your well wishes to Dad. I told him that everybody is praying for him and that he needs to be strong and come back to us as soon as possible. He had showed signs of thumbs up, and he asked me how I was, all in sign language. He asked how my mom was. He responded to music that is being played in his room. There are all your wishes and your prayers and all the prasadams had been passed on to the ICU team, which have been put next to his bed. Behind him, a beautiful display of all the gods and all the prasadams and everything. Again, I like to thank you. I'm very happy seeing my Dad. He was, I think, happy seeing me. I will constantly, regularly be going and visiting him here on 4th. That should give a good boost to him, and he's looking forward, I'm sure, to thanking each and every one of you for all the prayers and all the wishes that you have showered upon him. Let's keep continuing it a little more. Again, my family is very grateful for all your love and concern and affection, and I have nothing else but confidence that Dad will definitely come back to all of us and see you all very soon. Again, I am grateful to MGM Health Center and the brilliant doctors, Dr. Sabha, Dr. Kishore and Dr. Deepak Subramaniam, Dr. Swami Kannan and the rest of the team who have been helping Dad
keeping him comfortable and making sure that he would get hale and healthy soon enough. Thank you all. God bless you. பாடும் நிலா பத்மபூஷன் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் மீண்டு வருகின்றார். அவர் பாட வருவார். வரவேற்க நாம் எல்லோரும் தயாராவோம். முயற்சி செய்தால் சமயத்துல முதுகு தாங்கும் இமயத்தையே. வணக்கம் அருண் சண்முலிங்கம் அவர்களே. வணக்கம் ராஜன் அண்ணா. கொரோனா பேரிடர் என்பது பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை உலகத்தில் ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. பிரான்ஸ் நாட்டை பொறுத்தவரையிலே இந்த கொரோனா அச்சம் என்பது பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதிலும் தயக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதா? பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவது அவசியமானது. ஆனால் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படும் பொழுது அங்கு கொரோனா வைரஸின் தொற்றுக்கள் கூடுதலாக இருக்கும் என்று விஞ்ஞான ஆராய்ச்சி கழகத்தின் தலைவர் ஜோன் பிரான்சுவா டெல்ஃப்ரெசி அவர்கள் எச்சரித்துள்ளார். ஆனாலும் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்படுவது அத்தியாவசியமானது. பாடசாலைகளுக்கு மாணவர்கள் சமூகம் அளிப்பதும் அத்தியாவசியமானது. ஆனால் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிகமாகும். பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டால் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிகமாகும். ஆனால் பாடசாலைகளை திறக்காமல் இருக்க முடியாது என்று விஞ்ஞான ஆலோசனை குழுவின் தலைவர் ஜோன் பிரான்சுவா டெல்ஃப்ரெசி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் பாடசாலைகள் திறக்கப்பட்டு அங்கு தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டால் குறிப்பிட்ட பாடசாலைகளை மூடுவதற்கும் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கின்றோம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். பிரான்ஸ் நாட்டிலே முகக்கவசம் அணிவது என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சாதாரண மக்கள் மாத்திரமல்ல, போலீசார் கூட கடமையில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற பொழுது அவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்திருத்தல் வேண்டும் என அரசாங்கம் பணித்திருக்கின்றது. அதுபோல பிரான்சில் தொலைக்காட்சி நிறுவனங்களில் பணியாற்றுகின்றவர்கள் முகக்கவசம் அணிந்தே பணியாற்ற வேண்டும் என அண்மையில் பிரான்ஸ் அரசாங்கம் தெரிவித்திருந்தது. இதனை தொலைக்காட்சி நிறுவனங்கள் கடைபிடிக்கின்றனவா? முகக்கவசங்களை தொலைக்காட்சியில் அணிந்து கொண்டே வேலை செய்வது அத்தியாவசியமற்றது என்றும் இந்த முடிவை அரசாங்கம் இப்பொழுது தொலைக்காட்சிகளில் வருபவர்களை முகக்கவசங்களை அணிந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. ஏனென்றால் அது ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கும் என்றும் மக்கள் அந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கும் பொழுது முகக்கவசங்களை அணிந்திருப்பதை பார்த்து அவர்களும் வெளியில் செல்லும் பொழுது முகக்கவசங்களை அணிந்து கொள்வார்கள் என்ற ஒரு எண்ணத்தினால் இதை பரிந்துரைத்திருந்தது. இதையிட்டு கருத்து தெரிவித்த BFM டிவியின் இயக்குனர் மார்க் ஒலிவியே பூஜியல் அவர்கள் இது தொலைக்காட்சியில் வருபவர்கள் முகக்கவசங்களை அணிந்திருப்பது அத்தியாவசியமற்றது என்றும் ஆனால் தொலைக்காட்சியில் வேலை செய்பவர், அதாவது BFM டிவியை பொறுத்தவரையில் அங்கு வேலை செய்பவர்கள் அனைவரும் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்திலும் ஈடுபடுவதாகவும் அங்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் BFM டிவி அலுவலகத்தில் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதனால் தொலைக்காட்சியில் தோன்றும் பொழுது யாராவது முகக்கவசங்களை அணிந்திருக்க வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். வன்முறைகளில் ஈடுபட்டு குழப்பங்களை மேற்கொள்கின்ற வன்முறையாளர்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு பிரான்ஸ் புதிய வழிமுறைகளை கண்டுபிடித்துள்ளதா? ஊர்வலங்கள் மற்றும் ஒன்று கூடல்களின் போது நடைபெறும் வன்முறைகளில், அதாவது கடைகளை உடைப்பவர்கள், பொது பொருட்களை சூறையாடுபவர்கள், இவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக ட்ரோன்களை பயன்படுத்துவதற்காக அரசாங்கம் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக உள்துறை அமைச்சர் ஜெரார்ட் டார்மன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது ட்ரோன்கள் இவர்களை கண்டுபிடித்து இவர்களை உடனடியாக இனங்கண்டு இவர்களை கைது செய்வதற்கு வசதியாக இருக்கும் என்பதற்காக இந்த நடவடிக்கைகளை தாங்கள் மேற்கொள்வதாக ஜெரார்ட் டார்மன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். இழுபறி நிலையில் இருந்து வருகின்ற பிரான்சுக்கு செலுத்த வேண்டிய கட்டணத்தை பேஸ்புக் நிறுவனம் செலுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கிறதா? பிரெஞ்சு வருமான வரி துறைக்கு பேஸ்புக் நிறுவனம் 2009 காலகட்டத்தில் இருந்து 2018 ஆண்டு காலகட்டம் வரை செலுத்த வேண்டியிருந்த சுமார் 106 மில்லியன் ஈரோக்களை பிரெஞ்சு வருமான வரித்துறைக்கு செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. இதே போன்று அமேசான் நிறுவனம் 200 மில்லியன் ஈரோக்களையும், ஆப்பிள் நிறுவனம் 500 மில்லியன் ஈரோக்களையும் பிரெஞ்சு வருமான வரித்துறைக்கு செலுத்துவதாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளன. மாசை பகுதியில் பரவி வருகின்ற தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதா? மாசை பகுதிக்கு அண்மையில் உள்ள ஈஸ்ட் பகுதியில் நடைபெறும் தீ விபத்து இப்பொழுது சிறிது சிறிதாக அணைந்து கொண்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. இங்கு கிட்டத்தட்ட 700 தீயணைப்பு வீரர்கள் இந்த தீயை அணைத்துக் கொண்டு வருவதாகவும் இந்த தீ இப்பொழுது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்திருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளான ஒருவரின் பரிசோதனைகள் தொடர்பாக விஞ்ஞானிகள் கவலை அடைந்திருப்பது ஏன்? கொங்கோங்கைச் சேர்ந்த 33 வயதுடைய ஒரு நபர் கடந்த மார்ச் மாதம் 26ஆம் தேதி கொரோனா தொற்று இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டு பின்பு குணமடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தார். அதன் பின்பு அவருக்கு 2 தடவைகள் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகள் நடைபெற்றன. அப்பொழுது அவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பதாக அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் கடந்த 15ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் மீண்டும் ஒரு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை அவர் மீது மேற்கொண்ட பொழுது அவரில் கொரோனா தொற்று இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் அச்சமடைந்துள்ள விஞ்ஞானிகள், அதாவது ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு 4.5 மாதங்களின் பின்பு மீண்டும் கொரோனா தொற்று அவருக்கு ஏற்பட்டிருப்பது ஒரு அச்சம் அடையக்கூடிய விடயமாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது ஆரம்ப காலகட்டங்களில் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டால் அவர் குணமடைந்தால் அதன் பின்பு அவருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அது அப்படி இல்லை. இப்பொழுது கொரோனா தொற்று ஏற்படும் ஒருவருக்கு மீண்டும் கொரோனா தொற்று ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் கூடுதலாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் முடிவு என்னவென்றால், தடுப்பூசி ஒன்றே, அதாவது அந்த தடுப்பூசியை கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டு குணமடைந்தவர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று ஏற்படாதவர்களுக்கும் தடுப்பூசி ஏற்ற வேண்டும் என்று அந்த விஞ்ஞானிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். இதன் முடிவு இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்குதலின் முடிவு தடுப்பூசி ஒன்றே என்று இந்த விஞ்ஞானிகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். கொரோனா தொற்று என்பது மீண்டும் வீரியம் பெற்றிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் ஓரளவுக்கு இந்த உள்ளிருப்பு நடவடிக்கை மீண்டும் வந்துவிடுமோ என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் நிலவுகின்ற நேரத்தில் சில தனிப்பட்ட விழாக்கள் ஒவ்வொரு நாடுகளில் தடைப்பட்டு கொண்டு செல்கின்றன. உதாரணத்துக்கு ஜெர்மனி நாட்டில் தனிப்பட்ட விழாக்கள் தடை செய்யப்படும் நிலை தோன்றியிருக்கிறது. ஆனால் பிரான்ஸ் நாட்டில் திருமண விழாவில் கலந்து கொண்ட சிலர் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளானார்கள் என்ற செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது. இது பற்றிய மேலதிக தகவல் என்ன? ஷார்ட் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற திருமண விழா ஒன்றில் கலந்து கொண்ட 250 பேரில் 80 பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படி 2-3 விழாக்கள் இந்த கடந்த காலங்களில் நடைபெற்றன. அவற்றில் எல்லாம் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஏனென்றால் அங்கு சமூக இடைவெளிகள் பின்பற்றப்படுவதில்லை, முகக்கவசங்கள் அணிவதில்லை, அதைவிட தொற்று நோக்கிகள் அங்கு பாவிப்பதும் இல்லை என்பதனால் அந்த இப்படிப்பட்ட விழாக்களில் கொரோனா தொற்றுகள் ஏற்படுவதாக அறிவிக்கப்படுகின்றது. இங்கு இளைஞர்கள் தான் பாதிக்கப்படுபவர்கள் என்றாலும் முதியவர்களும் கொரோனா தொற்றுக்கு உள்ளாகி இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா தொற்று என்பது மிக வேகமாக அதிகரித்துக் கொண்டு செல்கின்றது. அதிலே பிரான்ஸ் நாடு மேலும் நாள்தோறும் 4000, 5000 பேர் என தொற்றுக்கள் ஏற்பட்டு வருவதாக செய்திகள் வெளியாகிய வண்ணம் இருக்கும் நிலையில் ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதிய நிலவரம் என்ன? ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி 1955 பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 4690 பேர் வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். 399 பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருக்கின்றார்கள். 15 பேர் கடந்த 24 மணி நேரங்களில் இறந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 30,528 பேர் கடந்த மார்ச் மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து இன்று வரை பிரான்சில் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நல்லது. அருண் சண்முலிங்கம் அவர்களே, மிக்க நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம். வணக்கம் ராஜன், நாம் மீண்டும் சந்திப்போம்.